हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर द्वितीय अध्याय अणु जीव जगत विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 टू 2 आलोचना करिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई देइछि। पिला माने वीडियो जदि भलो लागिवो लाइक करि दबो एवं सब्सक्राइब करिवो एवं तुम सांग माननकु मध्य शेयर करिदबो। किछ यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो चालू आमे स्टार्ट करिबा। कोन अछि ना 2.3 अछि अणुजीव कोन हला कि सेठु आमे आलोचना करिबा। तो देखो अणुजीव कोन तो केतेक जीव केवल गोटिए किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित। बहुत केते जीव अछंती केवल गोटिए कोषरे गठित, तेणु सेगुडा को आमे एक कोषी जीव बोली कहिबा। आ जेगुडा को बहु कोषरे गठित सेगुडा को आमे बहु कोषी जीव कहिबा। लागि गोटे होची कोन जे एक कोषरे गठित ताकू आमे कहिबा कोन ना एक कोषी जीव। एक कोषी जीव आ जेगुडा को बहु कोषरे गठित बहु कोषरे गठित ताकू आमे कहिबा कोन ना बहु कोषी जीव। बहु कोषी जीव बुझी पारलो ना। तो किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित, बहुत कम संख्या रे एमती जीव अछंती बहुत कम संख्या रे गठित। एगुडी को एते छोट जे सेमानंकु खाली आंखु रे मध्य देखिबे नै। केतेक जीव एते आंखी को छोट जे सेमानंकु कोन ना खाली आंखी रे मध्य देखिबा संभव नै। तेणु सेगुडी को आमे कोन कहिबा अणुजीव बोली कहिबा। तामने जेउ गुडे को खाली आंखु रे जेउ जीव गुडी को खाली आंखी रे आमे देखि पारु नाहु ताकू आमे कहिबा कोन ना अणुजीव। मने रखिथिबो अणुजीव माने कोन सेगुडा को खाली आंखी रे सेगुडा को देखा जिवे नै। तो अणुजीव इंग्लिश रे कहै छै कोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तापर कहै छै किछि अणुजीव जेपरि कि बीजाणु एवं एमिबा केवल गोटिए कोषरु गठित, अर्थात एक जोटा मु टिके आगरु कहली हैला कि तेबो केतेक बीजाणु एवं एमिबा से माने गोटिए कोषरु गठित, तेणु से माने को कहिबा कोन ना एक कोषी जीव बोली कहिबा। अन्य गुडी को जेपरि कि किछि कबक हैला कि माने कोन फुंगी जोटा कहूचे हैला कबक फुंगी हैला कि एवं शैवाल आल्गी हैला कि अनेक कोषरे गठित। तेणु आमे एक कोषर एक कोषी जीवर उदाहरण कोन ना केतेक बीजाणु हैला कि ठीक सेही परि आमे पाइले कोन ना एमिबा एगुडा गोटिए कोषरे गठित। बहु कोषी रो एग्जांपल आमे कोन पाइले ना कबक, तापर आमे कहिबा शैवाल एगुडा को सब आल्गी हैला कि सेगुडा को अनेक कोषरे गठित, तेणु सेगुडा को आमे कहिबा कोन ना बहु कोषी। तो जेउ जीव गुडी को बहुत अनेक कोषरे गठित सेमानंकु कहिबा बहु कोषी। उदाहरण कबक शैवाल जेउ गुडी को एक कोषरे गठित सेगुडा को आमे कहिबा एक कोषी जीव हैला कि। ता माने हमर कहिबा कोन ना एमिबा बीजाणु एगुडा को सब एक कोषी जीव। तो एगुडी को आम पाखरे आम चारि पाखरे पानी माटी वायु एवं आम शरीर भितर मध्य देखा जानती, किंतु सेमानंकर कोष गुडी को किपरि देखा जाय एगुडी को कोन आमे एपर्यंत जानिथिबा उद्भिद एवं प्राणी कोष परि ना भिन्न। एक अणुजीवर कोष को पर्यवेक्षण करिया पई हमको एक अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करिबा को पड़िबो। तेणु जते आमे गुटे अणुजीवटा तो खाली आंखी रे देखा जाय नै, तेबे तार कोष को आमे किपरि देखिबा ना आमे ताको कोष को तो आमे खाली आंखी रे जदि जीवटा को देखि पारुनी तार कोष को आमे देखि पारिबा कि देखि पारिबा नै। तेणु आमे कोन करूचे ना अणुवीक्षण यंत्र जो अछि अणुवीक्षण यंत्र सहायता रे आमे ताको अणुजीवर कोष गुडी को देखि पारुचे। तो अणुवीक्षण यंत्र माध्यम रे कोषर आकार वर्धित एवं स्पष्ट भाव रे देखा जाय। तापर कोई देखो वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जाय पारुथिबो कागज माइक्रोस्कोप तयारी करूछंती जाहाको फोल्डस्कोप कुहा जाय। तो एबे वैज्ञानिक माने कोन करूछंती ना कम मूल्य रे एवं भांगी हेई करी माने फोल्ड करी हैला कि रखी पारु हे जेमती रखी पारी होउतो सेही टाइप रो से माने माइक्रोस्कोप तयारी करछंती, ताको कागज माइक्रोस्कोप सेगुडा को तयारी करछंती। तो सेगुडा को हमें कहूचे कोन ना फोल्डस्कोप बोली कहूचे। कोन को जेहेतु से फोल्ड हे की रहूची तो ताको नाम दिया छि कोन ना फोल्डस्कोप। तो एई फोल्डस्कोप हैला कि कोन ना उच्च शक्तिशाली हैला कि परीक्षागार अणुवीक्षण यंत्र परि सामान्य स्तर रो तथ्य देई नै पारे, किंतु जो हमर परीक्षागार रे जो अणुवीक्षण यंत्र अछि हैला कि सेही भलिया माने कोन होउची ना सेही टाइप रो से माने तथ्य देई पारिबेनी फोल्डस्कोप गुडा को।
ହେଲା କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସେ ବହୁତ ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫଲ୍ସ ସ୍କୋପଟା ସେମିତି ତଥ୍ୟ ସିଏ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରି, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କମ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଫଲ୍ସ ସ୍କୋପ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା। ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି 2.4 ଦେଖ, ଆସ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏକ ପାତ୍ର ନେବା ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କର। ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସସ୍କୋପ ସ୍ଲାଇଡରେ ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖ। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ପାତ୍ର ନେବା, ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାତ୍ର ନେଲେ ହେଲା କି, ସେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବା ଫଲ୍ସସ୍କୋପ ସ୍ଲାଇଡରେ ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଥିରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା କି କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ରଖିବା। ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ରଖ, ଗୋଟେ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ରଖ ପତଳା କାଚଟା, ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସସ୍କୋପ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଆମର ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଜଳର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଟାକୁ କ'ଣ ନା କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସିଏ କ'ଣ ହବ ମାନେ ଉଡ଼ିକି ନ ପଳାଏ, ତ ଆମେ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହବ ହେଲା କି ଜଳ ବୁନ୍ଦାଟା, ତେଣୁ ଆମେ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ରଖିଲେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସସ୍କୋପ ତଳେ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ପୋଖରୀ ବା ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟ 2.5ରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଆସ ଆମେ ଜଳରେ ଭାସମାନ ମୃତ୍ତିକା କଣିକା ବା ସଏଲ ସସ୍ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଏକ ବିକର ନେବା ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଓଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର। ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହାତ ମୋଜା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କର କହିଛି। ତ ଦେଖ କହିଛି ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାରୁ ଏହି କଣିକା ମଇଳାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ ବା ସସ୍ପେନସନ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳିଲେ ତାପରେ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଖ ଏଇଠି କହିଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ କିଛି ଓଦା ମାଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନେ, ଗୋଟେ କାଚ କିମ୍ବା ହାତ ମୋଜା ବା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତର ମାଟିଟା ଆମେ ବିକରରେ ଢାଳି ଦେଇଛେ ସେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଗଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ଗଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ତ ମାଟି ଯେଉଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିଲା ସେ ମିଶ୍ରଣ ମଇଳାକୁ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ ବା ସସ୍ପେନସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଏକ ଡ୍ରପର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ଥଳ ତଳୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ। ତାପରେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା, ଡ୍ରପର କହିଲେ କ'ଣ ଚିପିକି ଯୋଉଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମର ମିଳେନି ନା ଆଖି ଡ୍ରପରେ ଯୋଉ ପକାନ୍ତି ଚିପିକିରି ହେଲା କି, ପାଗଟି କିଛି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକୁ ଦେଖ ସେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ଡ୍ରପର ଦେଖିଥିବ। ତ ସେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଏଇ ବିକରେ ଯୋଉ ଗଳିଆ ପାଣିଟା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ନେବା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ସ୍ଲାଇଡ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଲାଇଡଟା, ତ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ ଉପରେ ଏହି ଜଳ ବୁନ୍ଦାଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଏଇଠି କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4ରେ ଦେଖିଥିବା ପରି ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଳିଆ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ତ ଏହା ସୂଚିତ କରେ କ'ଣ ନା ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ବା ମାଇକ୍ରୋବ, ବା ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ଅଣୁ ଅର୍ଥ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ବହୁତ ଛୋଟ, ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଦେଖ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଟିର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖ ଏଠି କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ 2.6ରେ କହିଛି ଆସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4 ଏବଂ 2.5 ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ପାଠାଗାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାରଣୀ 2.1ରେ ପୋଖରୀ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାରଣୀ 2.2ରେ ମୃତ୍ତିକା ସସ୍ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବର୍ଗର ଜୀବ ପାଅ ତେବେ ଲେଖି ରଖ।
तो देख क्रमिक संख्या 1 रे आम चित्रटा कौन एमिबा बा जोटा को आम आदि प्राणी बोली कहूचे। तो तार मंतव्य कौन ना से एमिबा गोटे एककोषी प्राणी एवं से एमिबा कौन ना सी होची गतिशील एवं अनियमित आकार। तार आकारटा कौन होची ना गोटे एपटे एमिबा को कौन जेपटू काटिदेले कौन हम सी तार गोड़ बाहर कर से कूटपाद तार बाहर तुम से आगू जानव है कूटपाद साहाय्य से तार कौन करे ना खाद्य संग्रह करे। तो सी हूँ एककोषी प्राणी एवं से गतिशील तार आकार हूँ कौन ना अनियमित आकार। तापर देख 2 रे अच्छी कौन ना पारामेसियम ये चित्रटा हूँ कौन पारामेसियम बा जोटा को आम आदि प्राणी बोली ओडिया कहूचे। तो सी भी एककोषी प्राणी है कि एककोषी जीव से गोटे स्थान अन्य स्थान को गति करे विशेष अंग साहाय्य से गति करें आदि प्राणी बा पारामेसियम। तापर देख ये शैवाल अच्छी तो सी भी एककोषी एवं सबुज कणार उपस्थित जो सबुज कणा अच्छी से सबुज कणार उपस्थित जो सबुज सी देखा जाए एवं से विशेष अंग व्यवहार करी से गति करि थाए। तापर देख सारणी 2.2 रे अच्छी मृत्तिकार थिबा अणुजीव। तो क्रमिक 1 देख पाउरुटीर फिंपी सेटा होची कबकटा पाउरुटीर जो फिंपी लागे कि तो सी होची गोटे कबक। तो कौन ना क्लोरोफिल नथिबा थड़ी भली आकृति विशिष्ट शाखायुक्त फिलामेंट। तो ये कौन होची ना ये थरे क्लोरोफिल नाही है कि तेणु कौन ना थड़ी भली कौन होची ना तार माने आकृति एवं कौन होची ना सी शाखायुक्त फिलामेंट है कि। तापर 2 रे अच्छी देख ये भी कबक है कि एटा भी कबक। तो देख क्लोरोफिल विहीन ये भी क्लोरोफिल विहीन रंग मारिया पई व्यवहृत ब्रश भली आकृतिर ये ब्रश टाइप रो माने कौन होची रंग मारिया पई जो ब्रश आम व्यवहार करछे सेई भलिया देखा जाउची एवं तार आकृति कौन शाखायुक्त फिलामेंट टाइप रो बोल रे जो फिलामेंट अच्छी से टाइप रो अच्छी है। तापर 3 रे देख अच्छी शैवाल एगुड़ाक देखा गोलाकार एवं एमानकर सबुज कणार उपस्थित जो एमाने सबुज देखा जाती। तापर देख 4 रे अच्छी कौन ना बीजाणु। तो देख ये बीजाणु एमान कोष गुड़िक कौन ना एमानकर गोलाकार कमाकृति देख कमा भलिया अच्छी आउ देख एका गोलाकार है कि गोल 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 अच्छी एवं कौन अच्छी कमाकृति कुंडलाकृति बा दंडाकृति ये दंडा भलिया अच्छी है कि दंडा भलिया एमती कृति अच्छी है कमाकृति भलिया दंडाकृति भलिया एवं कोष चारि पाखरे गोटे लंबा केश बा अनेक छोट छोट केश सदृश प्रवत होता है। तापर देख एमती कौन होची जिया टाइप रो एमती कौन होची आमर कुंडलाकृति भलिया भी रही है कि माने गुले गुले माने कौन बांकु बांकु टाइप रो एमती जक रही है कि माने आमर जिया टाइप रो। तो ये भी एगुड़ाक हूँ गोलाकार होई पारती कमाकृति हो पारती कुंडलाकृति बा दंडाकृति हो पारती एवं एमानकर कोषर चारि पाखरे गोटे लंबा केश बा अनेक छोट छोट कोष सदृश प्रबोध रही थाए। तापर देख अच्छी तुम्हें ए मध्यरु कौनसी अणुजीव बा किछि भिन्न देखिल कि तुम खातार लेख तुम श्रेणी आलोचना कर। तापर कही तुम विभिन्न अणुजीव को चिन्हट करिछ सेमाने सबुठारे अछंती एवं आमे सेमानकु केवल एक अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य नहीं देखि पारुछे कि सेगुडा कौन ना बहुत छोट खाली आंखी को देखा जाती नहीं एमिति कि सेमानकर आकार देख एमिति कि सेमानकर आकार प्राय 100 रु 40 गुण वृद्धि मध्य होई पारे जदि अणुजीव गुड़िक आकार छोट से माने आम जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। तो देख तापर हूँ भूताणु बा जोटा इंग्लिश आम भाइरस बोली कहूचे। तो भूताणु गुड़िक हूँ अति क्षुद्र एवं अणकोषीय भूताणु गुड़िक जीवंत कोषरे प्रवेश कले संख्यार बहुगुणित होती। तो ये जो भूताणु गुड़िक है कि जो प्रवेश करती जीवंत कोष है कि जो कोष गुड़ाक कौन ना जीवंत थांती से कोषरे प्रवेश करती। तो एमाने कौन करती एमानकर संख्या से कौन हम ना द्रुत गति से बढ़ी जाती माने 1 रु 2 2 रु 4 मैंने बहुगुणित एमती है कि एवं से उद्भिद प्राणी किंबा बीजाणु कोष को संक्रमित करते रोग छुटी पारती। तेणु भूताणु गुड़िक कौन हो बहुत डेंजर से बहुत क्षुद्र एवं अणकोषीय तांकर कोष से कौन बहुत अणकोषीय कोष ठीक नहीं है कि बहुकोषी पारती है कि एक कोषी पारती। तो भूताणु गुड़िक जीवंत कोष से प्रवेश करती से कौन है संख्यार से बहुगुणित होइजिबे है कि बहुत बढ़ी जिबे आउ से सब जीवंत कोषरे से कौन है ना जीवंत कोषरे से प्रवेश करती एवं से साधारणतः उद्भिद प्राणी एवं बीजाणु कोष को प्रवेश करेंगे एवं से कौन करेंगे ना पूरा संक्रमित करदे एवं कौन करेंगे ना शरीर में विभिन्न प्रकार बा उद्भिद विभिन्न प्रकार रोग से सृष्टि करेंगे। तापर कही देख 2.4 कही आम अणुजीव मान सहित किपरि जड़ित आस आमे
ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣୁଜୀବ ପାଇପାରିବୁ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏ ଫଳ ଉପରେ ବଢିଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ବଢିଛି, ଫଳ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଏମିତି ଟାଇପର ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ବଢିକି ଫଳକୁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିଥିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ତୁମେ କେବେ ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟବାଦ୍ୟକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚିଯିବା ଦେଖିଛ କି? ଲାଗେ ଯଦି ହଁ ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ହଁ ଦେଖିଛୁ, ତ ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ। ତ ଦେଖିଥିବ ଧର ତୁମେ ଗୋଟେ ଆପୁଲ ଆଣିଥିବ କିମ୍ବା ଧର ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଣିଥିବ, ହେଲା କି ଲେମ୍ବୁ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଫଳ ଆଣିଥିବ, ତ ସେଗୁଡାକ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଦବ ବାହାରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଉପରେ ବା ଆମର ତୁଆ ଟାଇପ ର କିମ୍ବା କିଛି ପାଉଡର ଟାଇପ ର କିମ୍ବା କଳା କଳା ହେଇଯିବା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମାନେ ଫଳଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ତେବେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ତେବେ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ, ତେବେ ଏଇ ଫଳ ଉପରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଘରେ ଫଳଟା ରଖିଛ ତ ସେଇ ଫଳ ଉପରେ ବଢିଥିବା ଅଣୁଜୀବଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ବା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କେମିତି, ଏମିତି ତ ମନରେ କ'ଣ ହଉଛି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ତ ଦେଖ ତୁମେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ତ ଆମେ ତ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି କିପରି, ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ତେବେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫଲସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଯେପରିକି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଗୋଟେ ଫଲସ୍କୋପ କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତେବେ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି, ହେଲା କି ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା କେତେକ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ, କେଉଁଗୁଡାକ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି, ହେଲା କି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ। ତ ଦେଖ ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ମାନେ ଆଚାର ଏବଂ ମରିବାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ସହିତ ଅନେକ ମସଲା ମିଶେଇ ଥାଉ। ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନିର ଅଧିକ ଘନତା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଢିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନେ ଆଚାର କିମ୍ବା ମୁରୁବାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିପାଇଁ ନା ସେଠି ଆମେ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ମିଶେଇ ଥାଉ, ଅନେକ ମସଲା ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ଥାଉ। ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିର ଅଧିକ ଘନତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସେଥିରେ ବଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଚାର ଏବଂ ମୁରୁବା ଗୁଡାକ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ହେଲା କି ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 2.1 ଏବଂ 2.2 ତୁମେ ଦେଖିଲ ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକାର ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଆକାର, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଲି, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବ। ତ ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଅଛି 2.4.1 ଅଛି କ'ଣ ନା ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ତ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ 2.7 କୁ ଯାଅ, କହିଛି ଏକ ଖାଲି ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚା ମାଟିରେ ପୂରଣ କର। ତାପରେ କହିଛି ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା ମିଶାଅ, ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ରଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହିପରି କିଛି ଦିନ। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଲି ପାତ୍ର ନେବା, ସେଥିରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଟି ପୁରେଇବା ଏବଂ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା ମିଶେଇବା, ତାପରେ ସେ ଏହା ଉପରେ ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ରଖ, ଏହାକୁ ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ରଖିଦିଅ। କ'ଣ ହବ, ସେଇ ଚୋପା ଗୁଡାକ ନା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କି ନାହିଁ। ତ 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି? ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏକ ଗାଢ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ଉର୍ବରକ ସାର ବା ମାନୁଆର ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ, ଉର୍ବରକ ସାର ଇଂଲିଶରେ କହେ ମାନୁଆର ବୋଲି କହୁଛେ, ବା ଖତ, ହେଲା କି ଯାହା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଯଦି ଢଙ୍କେଇକି ରଖିବା ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ହବ, ସେ ପଚିଯିବ, ପଚିକି ଗୋଟେ ଗାଢ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥରେ ସେ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ଗୁଡାକ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ, ହେଲା କି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖତ,
বা সেটাକୁ ଆମେ ଉର୍ବରକ ସାର ବୋଲି କହୁଛେ, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ମାଟିର ଉର୍ବରତାଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ, ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା? ତ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2.6 ରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ପରି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସରଳ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତୁମେ ହୁଏତ ତୁମର ସ୍କେଲରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ମାଳିମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତରେ ପକାଇବାର ଦେଖିଥିବ। ମାଳି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ଖାଲ କରିଥିବେ, ସେ ଖାଲରେ ପକାଇଦେବେ। ତ ପକାଇଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଖତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ମାଟିଟାକୁ ଉର୍ବର ବା ଉର୍ବରତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହୁଏ ନା କିଛି କବକ ବୀଜାଣୁ ବା ଆମର ଅଣୁଜୀବ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଅଳିଆ ପତ୍ର ବା ଆମର ଗଛ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରନ୍ତି ସରଳ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେମାନେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସେମାନେ ଏହା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖତ ତିଆରି କରିବା ହିଁ ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଖତଟାକୁ ତିଆରି କରିବାର ଉପାୟଟା। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ବେଦରେ କୃମି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକ। ଦେଖ କୃମି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ବେଦରେ ଆମର କୃମି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଉପକାରୀ ଏବଂ ଅପକାରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏହାର କୃମି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୃମି ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ଦେଖ କହିଛି ଯଦି ତୁମେ ଚାରିପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମେ ବଗିଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଓ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବା ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ସରଳୀକରଣ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ପତ୍ରକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖତ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସରଳୀକରଣ କରିକିରି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ତ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପୋଷକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବେ, ତାମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଷକ ସଂଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। ତ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଘଟିତ କରନ୍ତି। ଧର ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ହେଲା କି, ତାକୁ କିଏ ପଚାଏ? ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦିନ ପରେ ପଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲା କି, ବା ଶରୀରକୁ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ଯାହା କୁଆ ଚିଲ ଫିଲ ଯାହା ନେବେ ବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ହିଁ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କିମ୍ବା ଧର ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ମରିଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ତୁପି ଦେବ, ହେଲା କି, ପୋତି ଦେବ। ପୋତି ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକ କିଏ ମାଟିରେ ମିଶେଇବ ନା ସେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲା କି। ତ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖତ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଖତଟା କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଖତ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ହେଲା କି, ଏବଂ ପରିବେଶଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଗୋଟେ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଖତଟା ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଳ ଯଥା ଗୋବର ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ଅପଘଟନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଳ ତଥା ଗୋବର ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ଅପଘଟନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଉପକାରୀ, ହେଲା କି, ସେମାନେ ଉପକାର କରନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା କି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2.7 ରୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ
ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅପଘଟନ କରି ଓ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଆମ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅଣୁଜୀବ ନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କ'ଣ ହବ ନା ମାନେ ପୁଳା ପୁଳା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ବି ମାଟିରେ କିଏ ମିଶିଥା ମାଟିରେ ବସନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗଦା ଗଦା ଏମିତି କୁଢ଼ା କୁଢ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଲା ଶରୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଖାଲି ଚାରିପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅଣୁଜୀବ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି। ତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଦେଖ ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଅଣୁଜୀବ। ତ ଦେଖ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରି ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ହେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ତ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନର କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ପରି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ତ এই ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରିବେଶ ଏବଂ ଘରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ବିଘଟନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିଘଟନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ସେମାନେ ନିର୍ଗତ କରାଇଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ଯୋଉଟା ଆମର ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ তুমি ଜାଣିଥିବ ଗୋବରରୁ କେମିତି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ହେଇକିରି ଗୋବରରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ହେଲା କି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ବାହାରିକି କେମିତି ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରୋଷେଇକା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଥିରୁ ଆମର ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିକି ତାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଜଳ ଗରମ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଦେଖ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା। ତ ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1938 2020 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତ 1971 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ 1971 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଜଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାସୁଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଜଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭାସୁଥାନ୍ତି ସେକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ବୀଜାଣୁଟାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକୁ 1980 ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେ 1971 କଲେ 1980 ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲା। ପେଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବ ବା ତିଆରି କରିବ ସେଟା ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପେଟେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ମାନେ ସେଟା ତୁମେ କଲ ବୋଲି ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଆଉ କିଏ ନେବ ସେଟାକୁ ସେଟା ଆମେ ଚୋରି ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ 1980 ମସିହାରେ। ତ ପେଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ କପିରାଇଟ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପେଟେଣ୍ଟ କୁହାଗଲା ସେ ନକଲ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହା ଅନୁମତିରେ ନା ଯିଏ ସେଟାକୁ ମାନେ ବାହାର କରିଥିବ ହେଲା କି ତ ସେ ଉଦ୍ଭାବକ କରିଥିବ ତାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ପେଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ହେଲା କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିପରି ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି? ଆଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ ଆମେ 2.4.2 ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ
ଏଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଅତିଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।